Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to Kumilla Online School. And today's session, you are most welcome. Here I am Zakir Hussain, lecturer in English, Bulkara Islami Alim Madrasa, Chodogram Kumilla. Today I will share with you about an important topic. In order to have the knowledge about the of sentence and joining the sentence for complex and compound, present close side by side with great care. It is fact that without the knowledge of phrase would not be possible to understand formation of sentence, joining sentence or sentence. So for the students of class 9, 10, 11 and 12. Okay, dear students, before starting our information, okay, writing here some sentence, please look at the board. It is he who is my teacher. I know the boy who stole mobile. There are two sentences. The first one is it is. This is a long sentence, okay, and there is two parts. It is he and teacher. In the second one, the boy is the part, is a part, and who stole my mobile phone is the another part. This type of sentence is called complex and compound sentence. Okay, but I have written here both of them are complex sentence. Okay, in the long sentence or big sentence or greater sentence, there are more than one part. Okay, the part of the sentence is called the clause. So our today's topic is clause. This is a part of sentence, this is first part of sentence, this is second part, in this sentence this is first part and this is second part. Okay, so our today's topic is the clause or parts of sentence. Okay, আমাদের আজকের বিষয় হলো ক্লোজ বা বাক্যের অংশ। তাহলে আমাদের এই বাক্যের অংশ হয় কে, আমরা একটু জানবো যে এই বাক্যাংশ বা ক্লোজ কাকে বলে, ক্লোজ কাকে বলে। এবং আজকের ক্লাসের আমাদের শিক্ষণফল হবে আফটার দ্য ক্লাস উই উইল বি এবল টু আইডেন্টিফাই দ্য অফ ক্লোজ। আমরা বিভিন্ন প্রকারের ক্লোজকে শনাক্ত করতে পারবো। উই উইল বি এবল টু ইউজ ডিফারেন্ট টাইপস অফ in the sentence এবং আমরা জানতে পারবো what is clause. Okay, so let's start our today's session. Our today's topic is clause. Okay, dear students, what is a clause?
A clause is a group of words having a subject and a finite verb as a part of a great. I repeat, a clause is a group of words having a subject and a finite verb, and it works as a part of a greater sentence. অর্থাৎ ক্লোজ হলো একটি বাক্যের অংশ যার একটি সাবজেক্ট ভার্ব থাকে এবং যা একটা বড় বাক্যের অংশ ব্যবহৃত হয়। ওকে, আমরা জানবো how many kinds of clause. I am writing here, please follow clause. There are 3 types of clause: principal clause, subordinate clause, clause and coordinate clause. Ordinate clause. এই ক্লোজটা আমাদের ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স, কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন প্রতি বছরই আসে। সো দিস টপ ফর দ্য স্টুডেন্টস অফ ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস, দ্যাট ইজ 11 and 12. Okay, principal clause, subordinate clause and co-ordinate clause হচ্ছে 3 প্রকার, আমরা জেনে নিলাম। এখন সাবঅর্ডিনেট ক্লোজটি আবার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়, সেটা হচ্ছে নাউন ক্লোজ, নাউন ক্লোজ, অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজ, বা অ্যাডভার্ব, অ্যাডভার্ব ক্লোজ। কেমন, আমরা এই হচ্ছে দিস আর দ্য ক্লাসিফিকেশন অফ ক্লোজ। ক্লোজ ইজ এ পার্ট অফ সেন্টেন্স হ্যাভিং a finite verb, but it is used as a sentence. Okay, closer 3 types: principal clause, subordinate clause and coordinate clause. Subordinate clause are 3 types: noun clause, adjective clause. এখন আমরা জানবো what is principal clause কি। Okay, dear students, আমরা এখন জানবো what is principal clause and how it works, okay, or it is used. I am writing here a sentence. Please look at the sentence. I know the boy who I know the boy who stole my mobile phone. Dear students, look at the sentence. Here, I know the boy
is a part of a sentence, and stole my mobile phone, this is another part of the sentence, and there is a relative pronoun here. The function of this relative pronoun is to connect the both clauses. Okay, here if we think about the clause or first part of the sentence, I know the boy, it completes the meaning of the speaker. Okay, but stole my mobile phone, who stole my mobile phone, the second part of the sentence does not express the complete meaning or complete sense of the speaker. Who stole my phone is dependent on the first part or first clause of the sentence. Okay, from this sentence we can say the principal clause is a clause which is not depend on any other clause to express its ideas clearly. I repeat, principal clause is a clause which is not depend on any other clause to express its ideas clearly. অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ক্লোজ হলো এমন একটি ক্লোজ যে ক্লোজ তার অর্থ প্রকাশের জন্য অন্য কোনো ক্লোজের উপরে নির্ভরশীল নয়। তাহলে আমরা বলতে পারি I know the boy is a principal clause and this is a subordinate clause. Okay, dear students, I am writing another sentence. If you play in the rain, you will catch cold. Catch cold. Okay, here if you play in the rain, the first part of the sentence, and you will catch cold is the second part of the sentence. If we only use if you play in the rain, it doesn't express the complete meaning of the speaker, and it is dependent on the other clause to express the full meaning or complete meaning or ideas. For this reason, here you will catch cold is principal clause, and if you play in the rain is subordinate clause. So in sum we can say the clause which is dependent on which is not dependent on another clause to express the meaning of the sentence or the speaker, it is called principal clause. Okay, so আমরা এখন বলতে পারি যে আমাদের প্রিন্সিপাল ক্লোজটা কি সেটা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো। কেমন? এখন আমরা জানবো কোঅর্ডিনেট ক্লোজ কাকে বলে বা how to identify the clauses coordinate clause. Okay, dear students, if you do not know to identify a clause or to make a clause, you will not be able to complete sentence or changing sentence, especially simple, complex and compound sentence. তোমরা সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স পরিবর্তন করতে হলে
এবং তোমরা যদি কমপ্লিটিং সেন্টেন্স করতে হয় তাহলে এই ক্লোজ সম্পর্কে স্বচ্ছ একটি ধারণা থাকতে হবে। এখন আমরা শিখব কোঅর্ডিনেট ক্লোজ। কোঅর্ডিনেট ক্লোজ, ওকে। এ কোঅর্ডিনেট ক্লোজ কাকে বলে, বা আমরা হাউ টু আইডেন্টিফাই দ্য ক্লোজ ইজ কোঅর্ডিনেট ক্লোজ, ওকে। এখন দেখো আমি তোমাদেরকে একটা সহজ জিনিস বলছি। যে কিভাবে আমরা ক্লোজটাকে কোঅর্ডিনেট ক্লোজটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি। ইউ শুড স্টাডি attentively or you will fail। দেখো এই সেন্টেন্সটার মধ্যে এইখানে this is the first part of this sentence and you will fail is second part of the sentence. Both of part are close, okay, and it is connected by or, it is connected by or, okay, or দ্বারা যুক্ত হয়েছে। তাহলে আমরা বলতে পারি when two or more principal clauses are joined by a coordinating conjunction, it is called a coordinate clause। অর্থাৎ যখন একাধিক প্রিন্সিপাল ক্লোজ কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত হবে তখন তাকে আমরা কোঅর্ডিনেট ক্লোজ বলবো, ওকে। এখন আমরা মনে রাখতে হবে যে কোঅর্ডিনেট ক্লোজে দুইটা ক্লোজই থাকবে প্রিন্সিপাল ক্লোজ। আমরা যদি দেখি ইউ শুড স্টাডি অ্যাটেন্টিভলি, it is express full meaning or clear meaning. You will fail, it is also express clear idea, okay. So if we see fan voyage in a sentence, the clause will be coordinate clause। অর্থাৎ যদি আমরা কোনো সেন্টেন্সে ফ্যান বয়েজ দেখি, কি দেখি, ফ্যান বয়েজ এই শব্দটা দেখি, তাহলে ওই সেন্টেন্সটা হবে, ওই সেন্টেন্সের যে ক্লোজটা থাকবে সেই ক্লোজটা হবে কোঅর্ডিনেট ক্লোজ এবং ওই সেন্টেন্সটা হবে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। ওই সেন্টেন্সটা কি হবে, কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। তাহলে তোমরা একটু দেখো, তোমরা হয়তো ভাবছো স্যার হোয়াট ইজ ফ্যান বয়েজ, এই ফ্যান বয়েজ শব্দ থাকলে কোঅর্ডিনেট ক্লোজ হবে, তাহলে এই ফ্যান বয়েজটা কি? আমি তোমাদেরকে একটু বলছি, তোমরা একটু দেখো। F is equal to for, A is equal to and, N is equal to nor, B is equal to but, U is equal to or, Y is equal to yet, S is equal to so। অর্থাৎ কোন সেন্টেন্সের মধ্যে যদি for, and, nor, but, or, yet, so থাকে, the sentence will be compound sentence and the clause will be coordinate clause, okay dear students, I hope all of you have understood how to identify coordinate clause and compound sentence, okay। এখানে আমরা আরেকটি কথা বলে রাখতে চাই যে কোঅর্ডিনেট কনজাংশন যুক্ত বা কোঅর্ডিনেট ক্লোজ যুক্ত সেন্টেন্সটি সবসময় কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হবে এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে একটা সেমিকোলন থাকে, ওকে। এখন আমরা শিখব সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ।
Okay, dear students, what is subordinate clause? Subordinate clause টা হচ্ছে is a clause which is dependent on the principal clause to express its meaning clearly. যে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ হচ্ছে এমন একটি ক্লজ যে ক্লজটি অর্থ প্রকাশের জন্য প্রিন্সিপাল ক্লজের উপরে নির্ভরশীল। যেমন আমি একটু আগে তোমাদেরকে একটা সেন্টেন্স লিখে দিয়েছিলাম, what you say is, দেখো এখানে what you say this is not true is another clause. ওকে, এই সেন্টেন্সটাতে যদি আমরা এইটার অর্থ প্রকাশ করতে যাই, এই অংশটা যদি অর্থ প্রকাশ করতে চাই তাহলে তার উপরে নির্ভরশীল। আবার যদি আমরা এরকম একটা সেন্টেন্স লিখি যে it is I who am your teacher, am you teacher, দেখো এই সেন্টেন্সটার মধ্যে who am your teacher is a clause, it is I is a clause. এই যে am you teacher অবশ্যই সে it is নির্ভরশীল। সো এখানে যে এই this part of clause is subordinate clause। এখন আমরা একটু অন্যভাবে শিখব যে সেন্টেন্সটা দেখে বা ক্লোজটা দেখে আমরা যেন বলে ফেলতে পারি যে এই ক্লোজটা কোন ধরনের ক্লোজ। ওকে, দেখো যদি কোনো ক্লোজের মধ্যে বা কোনো ক্লোজের আগে যদি date ws as, since, though, although, till, until, in case, if, while, after, so that, list, in order that, in as soon as long as far as, etc. অর্থাৎ এই কনজাংশনগুলো যখন আমরা কোনো ক্লোজের সাথে দেখব, the clause will be subordinate clause। তোমাদের তো অবশ্যই মনে আছে যে যদি আমরা ফ্রেন্ড ভয়েস দেখি কোনো ক্লোজে বা কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে, ওই ক্লোজটা হবে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। আমি বলেছি, এখন বলছি ওই ক্লোজ যদি কোনো ক্লোজের আগে বা সেন্টেন্সের মধ্যে এই শব্দগুলো থাকে তাহলে ওই ক্লোজটা হবে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ। ওকে, এবং সেন্টেন্সটি হবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। এখানে WSS বলতে আমি বুঝিয়েছি হু, হুইচ, হোয়াট, when, how। ওকে,
এই WH ওয়ার্ডগুলো এগুলোকে আমরা বুঝিয়েছি, এগুলো যখন কোনো ক্লোজে থাকবে সেই ক্লোজটা হবে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখন আমরা একটি উদাহরণ দিয়ে আইডেন্টিফাই করব যে আমাদের এই ক্লোজটি কোন অংশটা কোন ক্লোজে আছে। কেমন? দেখো, আনলেস ইউ work hard, you will not shine in life. ওকে, এখানে দেখো আমরা এখানে বলেছিলাম যদি কোনো সেন্টেন্সে কি থাকে, আনলেস থাকে। আনলেস থাকলে কি হবে, সেটা সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ হবে। তাহলে আমার এখানে এই আনলেস আছে, এটা কার সাথে যুক্ত আছে, এই অংশটার সাথে। সো এই সেন্টেন্সের এই অংশটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, এবং এই ক্লোজটা, বাকি ক্লোজটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লোজ। ওকে, তাহলে আমরা ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছি যে একটি সেন্টেন্সের যে অংশগুলো থাকে সেই অংশগুলো তিনটি ভাগে বিভক্ত। একটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লোজ, আরেকটি হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ, আরেকটি হচ্ছে কোঅর্ডিনেট ক্লোজ। আমরা প্রিন্সিপাল ক্লোজ আমরা ইতিমধ্যে শিখেছি হাউ টু আইডেন্টিফাই প্রিন্সিপাল ক্লোজ and how to identify coordinate clause, and now we have learned how to identify the subordinate clause. Okay, এখন আমরা জানবো প্রিন্সিপাল সাবঅর্ডিনেট ক্লোজের যে প্রকারভেদগুলো আছে। তার মধ্যে আজকে আমরা শিখব যে নাউন ক্লোজ। কেমন? নাউন ক্লোজ, সাবঅর্ডিনেট ক্লোজের একটি ধাপ হচ্ছে নাউন ক্লোজ, অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেট ক্লোজগুলো নাউনের মতো কাজ করে। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে নাউন যেমন করে কাজ করে, সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ is also functions as like noun. Okay, we know noun can be used as a subject, object of preposition, after article, as a complement. Okay, তাই না? হ্যাঁ, এখন আমরা সেটা জানি যে নাউন এই সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তাহলে এখন আমরা জানব যে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজটাকে কিভাবে, যে এটা এই সাবঅর্ডিনেট ক্লোজটা যে নাউন সেটা আমরা কিভাবে চিনব। কেমন? দেখো, হোয়াট ইজ ইট নাউন ক্লোজ। এখন আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে নাউন ক্লোজ। ওকে, হোয়াট হি সেড was interesting. দেখো এখানে, দেখো এই যে হোয়াট হি সেড এই অংশটা, এখানে এটা রিলেটিভ, এখানে কি দিয়ে শুরু হয়েছে, হোয়াট দিয়ে, WH ওয়ার্ড দিয়ে। সো এই অংশটা হচ্ছে আমাদের এখানে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ। এই সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ ইজ ইউজড হিয়ার অ্যাজ এ সাবজেক্ট। এখানে কি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, সাবজেক্ট। সুতরাং নাউন ও সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। সুতরাং সাবঅর্ডিনেট ক্লোজও সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যখন সাবঅর্ডিনেট ক্লোজটা সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন ওই সাবঅর্ডিনেট ক্লোজটাকে আমরা বলবো নাউন ক্লোজ। ওকে, এখন দেখো নাউন ক্লোজকে চেনার আর একটা সহজ উপায় আছে, সেটা আমি বলছি। তার আগে আমি আরেকটা উদাহরণ তোমাদেরকে দিতে চাই। আই হার্ড what he said. ওকে, এখানে দেখো এই সেন্টেন্সটার মধ্যে what he said এটাও সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ। এখানে হার্ড শব্দটি
এই হার্ড শব্দটি এখানে ভার্ব, এখানে ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই ক্লোজটা হচ্ছে নাউন ক্লোজ এনসি। এখন নাউন ক্লোজটাকে খুব সহজেই তোমরা আইডেন্টিফাই করতে পারো এইভাবে যে যদি ওই ক্লোজের জায়গায় ইট ব্যবহার করলে সেন্টেন্সটা অর্থ প্রকাশ করে, তাহলে মনে করে নেবে যে ওই ক্লোজটা হচ্ছে নাউন ক্লোজ। ওকে, তাহলে আমরা যদি এটাকে এইভাবে লিখি, এই ক্লোজটার জায়গায় ইট লিখি, ইট ওয়াজ ইন্টারেস্টিং, তাহলে ঘটনাটা কি হচ্ছে দেখো তো, অর্থ কিন্তু হয়ে গেছে, ইট ওয়াজ ইন্টারেস্টিং, এটা ক্লোজ হয়ে গেছে, এটা একটা সেন্টেন্স হয়ে গেছে। সুতরাং আমরা বুঝে নিতে পারি যে এখানে এই যে হোয়াট হি সেড, এই ক্লোজটা হচ্ছে নাউন ক্লোজ বা এনসি। ওকে, এখন দেখো এই নাউন ক্লোজটা কি হিসেবে ব্যবহৃত হবে? সাবজেক্ট অফ এ ভার্ব। এখানে কিন্তু এটা সাবজেক্ট অফ এ ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তারপর অবজেক্ট অফ এ ভার্ব, এখানে অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কেমন? এখন আমরা জানবো অ্যাজ এ কমপ্লিমেন্ট অফ অ্যান অবজেক্ট, যেমন কমপ্লিমেন্ট হিসেবে, অবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে নাউন ক্লোজ ব্যবহৃত হয়। যেমন দেখো, টেল মি when he will come। এখন দেখো এই টেল হচ্ছে ভার্ব আর মি হচ্ছে অবজেক্ট। এখন এই অবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এ when he will come। ওকে, এইখানে যদি এখান থেকে আমরা জেনে পেলাম যে নাউন ক্লোজ ব্যবহৃত হয় সাবজেক্টের ভার্বের সাবজেক্ট হিসেবে, ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে এবং অবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে। এখন আমরা জানব সাবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে কিভাবে নাউন ক্লোজ ব্যবহৃত হয়। দেখো, this is what he said। okay, the fact is that he is lazy। এই যে দুটি সেন্টেন্স লিখলাম আমি, এখানে দেখো this is what he said। এই যে নাউন ক্লোজটি এখানে এটা ব্যবহৃত হয়েছে সাবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে, সাবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট। তাহলে আমরা লিখছি নাউন ক্লোজ এর ব্যবহার, নাউন ক্লোজ এনসি। কেমন? সাবজেক্ট অফ ভার্ব। নাম্বার 2, অবজেক্ট অফ verb। Number 3, complement of object, complement of object। okay, number 4, complement of subject, complement of subject। কেমন? number 5, object of a preposition, object of preposition। ওকে, প্রেপোজিশনের অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এখন আমরা শিখব প্রেপোজিশনের অবজেক্ট হিসেবে কিভাবে নাউন ক্লোজ ব্যবহৃত হয়। ইট ডিপেন্ডস অন how you behave with him। এখানে দেখো এই অন হচ্ছে প্রেপোজিশন এবং অনের পরে যে ক্লোজটা ব্যবহৃত হয়েছে সেই ক্লোজটা হচ্ছে নাউন ক্লোজ। কেমন? এটা কি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে? প্রেপোজিশনের অবজেক্ট হিসেবে। ওকে,
এরকম যদি এখন আমরা আরেকটা উদাহরণ দিতে যাই, I am not sure to whom he will go. He will go. এখন দেখো এই সেন্টেন্সটার মধ্যে টু হচ্ছে প্রিপজিশন, আর এই প্রিপজিশনের অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে whom he will go. ওকে, এখন আমরা জানবো এই নাউন ক্লোজটা কিভাবে অ্যাপোজিশন অফ নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অফ নাউন অর ইট প্রোনাউন, অর্থাৎ এই নাউন ক্লোজটা কিভাবে নাউনের অ্যাপোজিশন হিসেবে অথবা ইট প্রোনাউনের অ্যাপোজিশন হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেটা আমরা এখন জানব। তো অ্যাপোজিশন হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিভাবে সেটা জানার আগে উই শুড নো হোয়াট ইজ অ্যাপোজিশন, তাই না? আমাদের অ্যাপোজিশনটা কি সেটা আগে আমরা একটু জেনে নিতে হবে। অ্যাপোজিশন হলো যে নাউন পূর্ববর্তী নাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে তাকে নাউন ইন অ্যাপোজিশন বলে। অর্থাৎ দুইটা নাউন যখন একসাথে ব্যবহৃত হবে, এই পরের নাউনটা যখন আগের নাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দিবে তখন তাকে আমরা নাউন ইন অ্যাপোজিশন বলবো। কেমন? এখন দেখো, the idea that she did it was wrong. এই যে এখানে that she did it, এই যে ক্লোজটা, এই ক্লোজটা এখানে নাউন ক্লোজ, আর এই নাউন ক্লোজটি এই আইডিয়া যে শব্দটা আছে আমাদের, কেমন, এইটা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করছে, অর্থাৎ অ্যাপোজিশন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ওকে, এখন যদি আমরা আরেকটা উদাহরণ এরকম দেই, দ্য নিউজ দ্যাট she was mad is unreal. ওকে, এই যে ক্লোজটা আমরা এখানে লিখলাম that she was mad, যে সে পাগল হয়ে গেছে এই খবরটা সত্য নয়। তাহলে এই ক্লোজটা এ নিউজ নাউনটির অ্যাপোজিশন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা আজকের ক্লাস থেকে কি জানলাম? হোয়াট ইজ ক্লোজ, হাউ মেনি কাইন্ডস অফ ক্লোজ, হাউ টু আইডেন্টিফাই প্রিন্সিপাল, সাবঅর্ডিনেট অ্যান্ড কোঅর্ডিনেট ক্লোজ ইন আ সেন্টেন্স, অ্যান্ড হোয়াট ইজ noun clause and what are the function of noun clause. Noun clause can be used as a subject of a verb, object of a verb, complement of subject, object of preposition, apposition of noun or it pronoun. তাহলে এই আজকের ক্লাস থেকে আমরা এই জিনিসগুলো জেনে নিলাম। আগামী কালকে in my next class tomorrow আমরা জানবো বাকি যে ক্লোজগুলো আছে সেগুলোর ব্যবহার এবং সেগুলো কিভাবে আমরা সহজে আইডেন্টিফাই করতে পারি সেটা জানবো। অ্যাডজেক্টিভ এবং অ্যাডভার্ব ক্লোজ এবং হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ক্লোজ এন্ড ফ্রেজ। ওকে, আমরা আগামী ক্লাসে সেটা জানবো। ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে এবং পড়াশোনা করবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।